خداوند کے عظیم نام میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام ندیم نذیر ہے اور میں مسیحیت اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ٹاپک رکھنا چاہتا ہوں جو خاص جو شخصیت ہے، جیسے پاکستان میں محمد ابراہیم قادری صاحب جو سابقہ چودھری کے نام سے مشہور ہیں، ان کے لیے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں جو بے شمار سوالات کرتے ہیں کہ مسیحی خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں، وہ کس نظریے سے خدا کا بیٹا ہے۔ تو میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے مجھے کومنٹس کے ذریعے ضرور دیں گے، اور اگر کوئی امام صاحب مجھے پیغام دینا چاہتا ہے تو اپنی ویڈیو کے ذریعے پیغام دے سکتا ہے، جیسے کہ محمد ابراہیم قادری صاحب نے کہا تھا کہ کوئی کرسچن اسکالر مجھے جواب دے۔ میں بہت بڑا عالم تو نہیں، لیکن میں کچھ نظریات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جسے سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا مسیحی اپنے ایمان میں مضبوط ہیں یا وہ غلط ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح کی ذات کیا ہے اور مسیح کا وجود کیوں ضروری تھا، اور خدا نے جو دنیا کو بچانا چاہتا تھا مسیح کو کیوں بھیجا، اور مسیح کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے، اور بائبل مقدس میں جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مسیح جو ہے وہ خدا کا کلمہ ہے، اور مسیح جو ہے وہ روح بھی ہے، اور بائبل مقدس اس کو خدا کا بیٹا کہتی ہے۔ خدا باپ نے بھی خداوند یسوع مسیح کو جب وہ بپتسمہ لے رہے تھے یوحنا اصطباغی سے، تو آسمان کھل گیا، تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اگر ہم مسیح کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم خدا کی ذات کو سمجھیں تو ہمیں کچھ آئیڈیا ضرور ملے گا کہ مسیح کی دنیا میں ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یا مسیحی خدا کو یا خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کس حیثیت سے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کی جو صفات ہیں یا خدا کی جو ہستی ہے وہ کس کہہ سکتے ہیں کہ کون سی حیثیت رکھتی ہیں، کس کیٹیگری میں وہ اپنے آپ کو لے آتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بائبل مقدس میں سے ہی پڑھتے ہیں، جو پہلی آیت ہے پیدائش کی کتاب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ کس کی روح؟ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کی روح ہے، اس چیز کا بائبل مقدس شہادت دیتی ہے کہ خدا روح کی حیثیت سے بھی ہے۔ خدا کیا ہے؟ روح ہے، اور ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کس کے وسیلہ سے؟ اپنے کلمہ کے وسیلہ سے۔ خدا کلمے کی صورت میں بھی کام کرتا ہے،
दुनिया में उसने कायनात को बनाने के लिए जो कहा कि हो जा, तो वो हो जाता है। क्या है? कलमा। और अगर हम इसको यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। कलाम क्या था? खुदा था। अगर हम कुरान पाक में इस चीज को सीखते हैं कि कलमा किसको कहा गया है और कलमा कहाँ भेजा गया था, तो इस चीज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हम कुरान पाक में से जो सूरत 3 है और उसकी 45 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह मरहूम है। मैं उर्दू में उसका तर्जमा पढ़ना चाहूँगा। सूरत 3 उसकी 45 आयत। जब फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम, खुदा ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है। कलमे की खुशखबरी देता है। किसका कलमा है? खुदा ताला का अपना कलमा। उसकी क्या देता है? खुशखबरी देता है, जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम है। कुरान पाक में मसीह ईसा बिन मरियम के नाम से मशहूर है। क्योंकि मैं ये जो बयान है मैं आपको कुरान पाक की आयत से सुना रहा हूँ, तो इसमें मसीह ईसा बिन मरियम कहा गया है, जो दुनिया और आखिरत में ज़ी इज्जत और मेरे मुकर्रबीन में से है, खासों में से है, खास में से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने पढ़ा कि खुदा ताला ने मरियम की तरफ क्या भेजा? अपने कलमे की खुशखबरी दी है, जिसका नाम मसीह है। ठीक है, तो कुरान पाक अपने कलमे के वसीला से मुकद्दसा मरियम को अपने कलमे की खुशखबरी दे रहा है। तो अगर हम दूसरी जगह पर हम एक और आयत पढ़ते हैं जिसमें जो सूरह अल-अंबिया है और उसकी 91 आयत है, जिसमें लिखा है, उर्दू तर्जमे के साथ ही पढ़ूंगा। क्या है? और मरियम को भी याद करो जिन्होंने अपनी इफ़्फ़त को महफूज रखा, तो हमने इनमें अपनी रूह फूंक दी और उनको और उनके बेटे को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। यहाँ पर क्या है? खुदा ताला ने अपनी रूह फूंक दी। जैसे कलमा भेज रहा है, इसी तरह रूह फूंक दी, अपनी रूह। कौन सी रूह है? ये वो रूह है जिसे हमने पढ़ा कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। अगर वो रूह थी जो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और खुदा ने अब मुकद्दसा मरियम की तरफ अपनी रूह फूंक दी, अगर वो रूह फूंक दी गई है, तो वो जब मुकद्दसा मरियम के बतन में आ जाती है तो उससे क्या तख्लीक होता है? बेटा। उससे बेटा तख्लीक होता है। बेटा क्या होता है? पैदा होता है। अगर वो बेटा बन जाता है, अब हम 3 चीजें यहाँ पर साफ वाज़ेह हो जाती हैं कि खुदा ताला है। किस सूरत में है? कलमे की सूरत में भी है और रूह की सूरत में भी है। ठीक है, और अगर उसने जिस्म इख्तियार किया है, जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि गुलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। कलाम मुजस्सम होता है। यहाँ पर जो कुरान पाक में भी कलमे की तरफ इशारा किया कि खुदा ने अपना कलमा मुकद्दसा मरियम की तरफ भेज दिया। वो कलमा क्या है? कलमा तो हमने सीखा, तो खुदा है। जैसे इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और इसी तरह लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और कुरान पाक कहता है कि
हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी। अगर वो रूह खुदा ताला ने फूंकी है, उनकी तरफ भेजी है, इस पे लिखा है कि खुदा ताला की रूह तुझ पर साया करेगी। किस पे? मुकद्दस मरियम पर। तो इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है और कुरान पाक में भी इस तरह लिखा है कि खुदा ताला की रूह ने साया डाला। और खुदा ताला की रूह ने जब मुकद्दसा मरियम की तरफ अपनी रूह भेजी तो वो जो बेटा पैदा हुआ, जो रूह ने मुकद्दसा मरियम की बतन में गई, तो वो रूह क्या बनती है? बेटा। अब जब वो बेटा बन जाता है तो तीसरी चीज तो वजूद में आ जाती है, जैसे कि बाप है और रूह है, जिसे हम रूह कुदस भी कहते हैं, और बेटा भी है। तो कुरान पाक की तरफ से भी इस चीज की शहादत हमें मिलती है कि खुदा है, रूह भी है, कलमे की सूरत में भी है, और उसके बाद जब वो मुकद्दसा मरियम के बतन से होके कर बाहर आती है तो बेटे की शक्ल इख्तियार करती है। तो मैं आप सबके सामने इस चीज को मैं रखता हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर मसीही लोग इस चीज को कहते हैं कि खुदा है और उसका पाक रूह है और बेटा भी है, तो इसमें कौन सी हम गलत बात कहते हैं? अगर कुरान पाक में इस चीज का वजूद नहीं है या ये प्रोसीजर नहीं है तो हमें बताएं। अगर कुरान पाक भी इस चीज को बार बार वजाहत के साथ बयान कर रहा है तो हमें आप क्यों गलत कहते हैं? बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि वो कलमा मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। तो हम ऐसा जलाल देखते हैं जैसा, ऐसे जैसे को अगर आप लिखते देखा है कि उसको हम जिस्मानी तौर पर बेटा नहीं कहते। वो खुदा का जिस्मानी तौर पर बेटा हरगिज नहीं है, और ना हमारा ये यकीन है कि खुदा ने अपनी कोई बीवी रखी है। और मुकद्दसा मरियम एक पाकीज़ा औरत है जो मसीह की माँ है, जो एक बरगज़ीदा औरत थी, जो एक कंवारी थी, जिससे खुदा ने बरगज़ीदा किया और उसके वसीला से उसने अपने कलमा को वजूद दिया। जो कलमा वजूद इख्तियार करता है, बेटा बन के आता है, तो हम उसको बेटा ही कहेंगे। उसको कलमतुल्लाह भी कहते हैं कुरान पाक में, रूह अल्लाह भी कहते हैं, अगर अल्लाह की रूह। ठीक है, तो अगर हम उसको जो बेटा बनकर आया है तो अगर हम बेटा कहते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात कहते हैं? और हमारे पास ये बाइबल मुकद्दस के अल्फाज हैं कि वो बेटा है, क्योंकि उसने कहा कि मैं खुदा, उसने बाइबल मुकद्दस को बयान करती है कि वो खुदा का बेटा है, और इतने रसूलों ने उसको कहा, बल्कि खुदा ताला के अपने अल्फाज थे कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश। तो मैं आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि खुदारा इस चीज को समझने की कोशिश करें। कुरान पाक में एक जगह पर जो बार बार इरशाद हुआ है कि नसारा जो है, मसीही हैं, वो तीन खुदाओं को मानते हैं, हम तीन खुदाओं को नहीं मानते। उन्होंने कुरान पाक में, या आप जो दूसरी शख्सियात हैं या इमाम हैं, वो चीज़ को दूसरे जो हमारे बहन भाई हैं, मुस्लिम बहन भाई और क्रिश्चियन बहन भाई, उनको ये कहते हैं कि आप खुदा को तीन मानते हैं, और तीन से मुराद ये लेते हैं कि जो तीन खुदा हैं, जैसे कि खुदा को, अल्लाह ताला को जिसको आप कहते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, और ईसा को खुदा मानते हैं, और कसम को खुदा मानते हैं। और बाइबल मुकद्दस में ये कहीं नहीं लिखा कि मुकद्दसा मरियम खुदा है। हाँ, यहाँ पर समझने में आपको गलती हुई है, या कुरान पाक में ये इस तरीके से आपको सही तरीके से बताया नहीं गया कि खुदा, जो मसीही लोग हैं वो मुकद्दसा मरियम को खुदा मानते हैं, हम उनको खुदा नहीं मानते। वो खुदा की, जो खुदा मुजस्सिम मसीह हैं, उनकी बरगज़ीदा
ماں ہیں ان کو ہم بھی ماں کہتے ہیں، وہ جو جو ہمارے منجی ہیں، مسیح ہیں، ان کی ماں ہے تو ہماری بھی ماں ہے، ہم ان کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں۔ جس کو خدا نے چنا ہے، خدا نے برگزیدہ کیا ہے، تو وہ برگزیدہ ہی کہلائیں گے۔ اس کو خدا نے اپنے کام کے لیے استعمال کیا، اس نے اپنا الہی مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را مسیحی قوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بائبل مقدس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ لگے گی جو پیشن گوئیاں مسیح کے متعلق تھیں کہ کنواری کہ ہاں بیٹا ہوگا، وہ بیٹے کو جنم دے گی اور اس سے ایک بیٹا ہوگا، تو وہ جو مسیح پیدا ہوگا اس کا نام جو ایمان میں رکھیں گے، جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہ پیشن گوئیوں کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو برائے مہربانی آپ کلام مقدس میں سے قرآن پاک سے بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا کی ذات ہے اور وہ روح بھی رکھتی ہے۔ خدا کیا ہے؟ روح بھی ہے، اور وہ کلمہ بھی ہے، وہ کلمہ جس سے اس نے تمام کائنات کو خلق کیا۔ اگر وہ کلمہ قصہ مریم کی طرف بھیجا گیا ہے، جہاں وہ روح خدا کی طرف سے جو خدا نے اپنی روح کو قصہ مریم کی طرف بھیجا اور اس نے وہ جسم اختیار کیا، تو اس سبب سے وہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو ہم بیٹا ہی کہتے ہیں۔ اب خدا نے اپنے مقصد کو، اپنے الہی کام کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کا وجود دنیا میں ظہور پذیر کیا۔ اب ہم اس کو اسی سبب سے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یعنی کہ خدا ہے اور خدا کا روح بھی ہے، اور خدا نے جو بھیجا ہے مسیح کو بیٹے کی شکل میں، یعنی کہ اس کلمے کو وجود دیا ہے، اس کو ہم بیٹا کہتے ہیں۔ تو اس سبب سے ہم بیٹا کہتے ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے؟ خدا ایک ہے اور اس کی وحدانیت پہ ہمارا بھی یقین ہے کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن اس کے اقنوم جو ہیں یا وہ تین ایسی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہستیاں رکھتا ہے، تین ایسے وجود رکھتا ہے۔ ہم خداوند کے اوپر یا خدا کے اوپر ہم پابندی نہیں لگا سکتے کہ وہ یہ بنے یا یہ نہ بنے، یا یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کو کسی چیز سے روکنے والے؟ یہ اس کی ذات ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو کہتا ہے سو ہو جاتا ہے، اس نے کہا تو ہو گیا۔ اب اس نے اگر کلمہ کو وجود دیا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، وہ چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا نے اپنے روح کو وجود دیا ہے، جو اس نے مقدسہ مریم کی طرف اپنی روح پھونک دی، جو میں نے سورہ 3 اس کی 15 آیت پڑھی تھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ خدا نے مقدسہ مریم کی طرف کیا کیا؟ اپنی روح پھونک دی۔ اور اسی طرح بائبل مقدس بھی کہتی ہے کہ خدا نے اپنی روح کو بھیجا اور وہ جسم اس نے اختیار کیا۔ تو اس سبب سے جو بیٹا پیدا ہوا ہم اس کو بیٹا کہتے ہیں۔ وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ خدا کا۔ ٹھیک ہے، تو برائے مہربانی اگر آپ کچھ کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو مجھے اس ویڈیو کے اوپر کمنٹس دیجیے گا۔ اگر کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو برائے مہربانی اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں۔ میں آپ سے آپ کے کمنٹس کا کرتا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب سیکھیں، کیونکہ یہ سیکھنے کا پروسیجر ہے۔ تو ایمان میں مضبوط ہونا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اسلام پر یقین کرتے ہیں، قرآن پر یقین کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کا مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو کرٹیسائز کریں، اس کو برا کہیں۔ تو برائے مہربانی کسی مذہب کو برا نہ کہیں، بلکہ ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ سمجھیں گے تو آپ نجات حاصل کریں گے۔
खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।